दे दुरूद शरीफ शौक़ व मोहब्बत से हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा वक़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र दी चमुंगा तासे दुआन जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी टोल पर जम्मो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन डेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत पड़ा। इज़्ज़तमंदो द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुसलमानान सरा ज़ै प ज़ै बांदे कुरान अज़ीम शान की वादा दा चिकतासु द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन खिदमत के द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द इज़्ज़त और द नामूस हिफाजत के द शरीयत मुहम्मदी हिफाजत के द इस्लामी अक़दार व तहफ़्फ़ुज़ के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु बा ज़रूर तासु सर मदद कई। मौजूदा वक्त के तासु टोलो पाइलम के दा च पे इस्लाम बांधे द हर तरफ ना हमले शुरू दी इस्लामी अक़दार पोरे टोक शुरू दी अगयो मेंबर व मेहराब द से वो चिपाते हो द हक द आवाज़ द पारा द आगे दबावोलो द पारा सरकारी खुतबो ऐलान शवे दे मतलब दा दे तबिया सबाला प मेंबर दा नशवेले च कादियानी काफिर दे तदा नशवेले यानी इहक़ाक़ द हक़ और इब्ताल द बातिल नशिकोले च कुरान चा तबद वीली दी ब्यागी तबद नशवेले ब्या दिन द आगी द मर्ज़ मुताबिक च कम देनो बयान दिन अब इस्लाम च सदागी मर्जी द मक्का से बे बयान पदा से हालातों के द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द इज़्ज़त और द नामूस द हिफाजत द पार आवाज़ उचतवल जुर्म जोड़ शवे दे और चाची हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताला याज़ु बिल्लाह कंजली कड़ी दी टोल आलम कुफर दागे द पार पयो सफ़ के वलाड़ दे टोल आलम कुफर बिल्कुल पयो सफ़ के वलाड़ दे च कमे यारान दी कमे पेटवान दी कमे हिमायतियान दी आगी द गुलामे प आगे कोई के जान गुर्जो ले दे च दागी न खो बाहर रावत ची दी महाल दी प तारीख़ की पढ़ुम बनी जल बांधे द हुज़ूर द इज़्ज़त और द नामूस द हिफाजत आवाज़ दा से शो च द तारीख़ बदतरीन दहशतगर्दी उशवा बदतरीन दहशतगर्दी आगा खलक च ज़मुंग उस्तासो पैसों बांधे पाले लिखीगी आगा खलक च ज़मुंग उस्तासो प टेक्सुनो बांधे अगी त तनख्वाह मिलावेगी ज़मुंग जुर्म सिर्फ दाऊ च मुंग द हुज़ूर द इज़्ज़त और द नामूस खबर करे वा प आग की खबर बांधे अगी द दे मुसलमानान व हयादार व खल्क़ कोरून त दाखिल शुल बेगुनाह नगला करे वा चा ने डाका करे वा ने बल्स कड़ियो अब अगी कुल्लम कुल्ला चिकम दे लगियाऊ आवाज़ जुर्म सिर्फ याओ जुर्म दाऊ च तासु द हुज़ूर द इज़्ज़त खबर वाले कवे तासु द हुज़ूर द नामूस खबर वाले कवे दागे द पारा द खल्क़ कोरून तवर दाखिल शु हत्ता च प पंजाब के प जनानाओ बांधे च कम दे द दहशतगर्द मुकदमात जोड़ कड़ी दी गिरफ्तारी कड़ी दी यानी दुमरा शर्मनाक तारीख़ चिकम उस रकम शो दा द पाकिस्तान 70 साल तारीख़ की चरतदा से नू शवे और या अगर पुरमन खलक च द चा विनी द दे मुल्क पर जोड़े दो के शामिली दी द चा विनी द दे मुल्क पर जोड़े दो के शामिली दी चा द दे मुल्क द जोड़े दो द पार और द अंग्रेज़ानो द दे मुल्क न द विस्तो द पार जीलू न बर्दाश्त करी दी चा द 500 पढ़ी ली दली दी
اقا خلق چې کم دی د اغي ته دهشتګرد غوندې ناشنا لفظ چې د اغي د پاره او د بغاوت مقدمه یعنی د هر ظلم او جبر انتها وشوه. مشران سپینګیري د ګیرو نه ونیولی شو، راښکلي شو. همدارنګې چې کم دی ماشومان د 7 کالو ماشوم، تاسو به سوشل میډیا باندې کتلی، د 7 کالو ماشوم بچی چې دا کم هیومن رائټس والا دی چې دا د انساني حقوقو خبرې کوي چې انساني حقوق داسې، انساني حقوق داسې، او دا د سپو او د خنزیرانو خیال ساتي. حق خلکو ته دا ښکاره نه شوه چې ماشوم باندې کار کول خو منع دي، ماشوم باندې مصریتوب خو منع دی، له دې دپاره قانون جوړول غواړي. خو یو وړوکي ماشوم صرف په دې وجه باندې چې هغه د لبیک ناره والې وه، نو دا خو د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د صحابه او د غلامانو د حضرت طلحه بن برا د فکر امینان دي. دا خو مونږ ته صحابه ښودلي دي چې د حضور د عشق خبره راشي، نه ماشوم شته، نه غټ شته، نه مشر شته، نه کشر شته. حضرت طلحه بن برا د 11 کالو ماشوم دی، د 11 کالو، خو چې حضور یې تپوس له راځي او ورته یې وکتل نو پلار یې وله جدا که، ورته یې طلحه درنګ سات د دنیا نه روان دی. خو چې کله وفات شي ما ته ووایه چې جنازې لی راشم. چې حضور واپس لاړه، طلحه خپل پلار ته وایي راشه حضور درته سوی، حضور درته سوی. طلحه بن برا ورته والد ورته وایي حضور راته وایي چې طلحه دنیا نه روان دی. وایي دا خبره پرېږده ورپسې سوی. وی ورپسې راته دا وایي چې دې وفات شي ما له به ووایه چې زه جنازې له راشم. طلحه بن برا په جړا نه شو چې وایي بابا جانه رانږدې شه، دا به څه کوو، دا خو زه درنګ سات له روان یم. جړا یې ونه کړه، کوکار یې ونه کړه. 11 کالو ماشوم دی، که زه دلته یو ماشوم پاسم تاسو به حیران شئ. 11 کاله عمر څومره عمر دی؟ بیا هم جړا ونه کړه. په دغې عمر کې هم چې کم دی څه ونه کړل چې هله بابا رانږدې شه، هله دا به څه کېږي، زما خو ماشوموالی دی. هله حضور ته ووایه تعالی الله جل جلاله اختیار درکړی دی چې زما د عمر سوال وکړي. نه یو سوال یې نور ونه که، خبره یې صرف یوه وکړه، وي بابا که زه وفات شم مرګ حق دی، خلاصې نشته. خو حضور ته داسې ونه وایه چې جنازې له راشه. وجه دا ده چې زما کور داسې ځای کې دی چې لاره کې یهودیانو کورونه دي، او زما د جنازې ټایم به مقرر وي. هسې نه زما په وجه باندې زما حضور ته یهودیان تکلیف ورسوي، تر قیامته به خلک ما معاف نه کړي چې طلحه ته به مړ کېدې نه، نو حضور ته به تکلیف نه وي رسېدلی. عزتمندو، په یو داسې دور کې، په یو داسې د ظلم و جبر په دور کې دا الله کریم جل جلاله د حضور غلامانو له دا عزت ورکو چې هغوی د دې ظلم و جبر په وړاندې خپل سرونه ټیټ نه کړل. وکړه چې دې څه کول هغه یې وکړل او کوي به، لګیا به وي. خو والله العظیم چې په دې حربو باندې د مسلمانانو زړونو نه د حضور مینه څوک هم نشي وکړلی. او بیا به تاسو کتلی چې یو انسان د یو کمترې په پټېدو کې د جیل شپې کوي، یو انسان په یو سیکل کې چې کم دی جیل تیری، یو انسان معمولی غونده چرته چا یو ځای نه چې کم دی ورکوټې غوندې سیز اوړی دی، هغه د جیل ورځې شپې برداشت کوي. یو سړی چې کم دی څوک اولی یا په چاکو باندې ووایي، هغه د جیل شپې ورځې برداشت کوي. او یو سړی چې کم دی څوک یې ناحقه قتل وکړي، هغه ټول عمر قید برداشت کوي. مونږ خو د الله په فضل سره دا یوم څه نه دي کړی، مونږ د حضور د عزت او ناموس اواز اوچت کړی دی. که په دې باندې پولیس زما کور ته راله، که په دې باندې پولیس چې کم دی هغه زما کارکن گرفتار شو، زمونږ قایدین د ګلونو غوندې گرفتار شو، او د 80 کالو په عمر کې هغوی لګیا دي د جیل د دغې سختو صعوبتونو تکلیفونو برداشت کوي په کلو سینه باندې. او تاریخ بدالی کی چې په یو داسې دور کې چې خلک په 1 روپۍ هم خرڅېدل، په یو داسې دور کې چې خلکو د ایمان سودا په یو پلیټ بریانی باندې هم کوله، په یو داسې دور کې چې خلک په یو نوکرۍ باندې خرڅېدل، د حضور غلامان په داسې وخت کې داسې وو چې خپو باندې معذور وو، یا زړم کار نه کو پورا، مګر دا ټول ریاست راولګېده، ټول یهودیت راولګېده، او خپل ټول هر یو طاقت استعمال کو، مګر د حضور علیه السلام د غلام هغه یو سپلیم چې کوم دی هغې وانغښتله.
زه د اسیران ناموس رسالت عظمت ته سلام پیش کوم چې چا تیر کړه او څوک یې تیروي او په چا به راځي د ټولو عظمت ته سلام پیش کوم او وجه دا د عزتمندو چې تاریخ به دا لیکي چا به جیل د څه دپاره برداشت کړي. ډېر خلک ما ته داسې وو چې بعضې خبرو نه خبرېدم وي فلانې وایي ډنګلې وایي چې دا زمونږ ازار او دا ځکه داسې وشو دا زمونږ ازار مې چې دا ازار ستاو نو امام ابو حنیفه صاحب ته د چا ازار د چا چې جنازه د جیل نه اوچته شوې ده مرد حر مرد حق امام فضل حق خیر آبادي ته د چا ازار د چا جنازه چې د خاص د جیل نه پورته شوې ده حضرت امام احمد ابن حنبل چې چا تبا د وخت ظالم جابر راغې عبید رو او چې کله به سل درې وه سل درې یو کوړه به چې واله فرمایل به وی چې هغه داسې وه که په یو اتی باندې به هغه دوره چې کوم دی واله شوی وی د هغه اتی به هم چغې ختلی وې مګر دغه د حضور علیه السلام غلام د حضور د دین دپاره د جیل صحبتونه برداشت کړه دغه ظلم و جبر برداشت کړه مگر ظالم ته سر خو نه دی ټیټ کړی سر خو یې ټیټ کړی نه دی ظالم ته زمونږ که دغه چې کوم دی که دا د چا ازارو زمونږ د اسلافو چې دومره قربانۍ او که دا د چا ازارو نو حضرت عاشق صادق مجاهد اعظم فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی ته د چا ازارو چې چا درې کاله مسلسل درې کاله دس قید و بند صحبتونه تیر کړي دي چې په هغې کې درې کاله مسلسل لاسو ته کړی خپو ته بیړۍ لګېدلي او د هغې بیړو هغه خاپونه او د هغې هغه داغونه تر کلونو پورې وو هغه نه دي دغه شوی ازار هغه چاته دی چې چا ظلم وکړو ازار هغه انسان چې کوم دی په سر واغسته چې چا د مظلوم آه او فریاد چا پسې شو مونږ د حضور علیه الصلاة والسلام د عزت او ناموس دپاره یو او دا مونږ په فخر باندې وایو که په دې دور کې د دغې اسلافو د دغې نیکه په لار باندې کم جماعت تللی دی او د حضور علیه الصلاة والسلام د غلامانو دغه تاریخ را ژوندی شوی دی هغه الحمدلله په دې ټایم کې تحریک لبیک یا رسول الله را ژوندی کړ ازار دی زویم عزتمندو دا ازار چې دی دا به مونږ پس انشاءالله تعالی د خپل ژوند آخري ساه پورې وي که دا جرم وي د لبیک یا رسول الله ناره د حضور د عزت او ناموس دپاره اواز کول جرمي د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د عزت او د ناموس پهرداری جرم وي نو دا جرم یو ځلې نه دا جرم بیا نه دا جرم زمونږ د ژوند په هره ساه کې قبول دی او دا جرم مونږ به صرف دلته نه دا جرم به مونږ دلته هم کوو دا به جیل کې هم کوو دا به سر تار هم کوو او چې تر څو پورې په دې وجود کې ساه وي دا جرم زمونږ قبول دی او بار بار به کوو انشاءالله څومره افسوس خبره ده دلته نه د علماو د قایدینو د کارکنانو گرفتاری وشوه او دلته د ملک چې کوم دی وزیر لاړه او هغه هلته نه دا وصوله د ملک چې کوم دی مشر چیف جسټس څه چلو کو فیصله وکړه د اغیارو خوشحالولو دپاره لاړه هلته ورته ایوارډونه میلاوېدل ماشوم بچې هم په دې باندې پوهېږي دومره وړوکې ماشوم زه حیران هغې خلکو ته یم چې باوجود د دې ښکاره ظلم بیا هم په دنیاوي مفاداتو سترګې پټې کړي ماشوم بچې هم پوهېږي ورکوټې ماشوم چې کم جرم وشو لاړل چرته دلته کې د حضور ګستاخه آزاده کړه نو لاړه د هغې نه داد وصولولو دپاره اولته د قادیانان راتاو شو تاسو په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې کتلي قادیانان ته نه راتاو شو قادیانانو ورله چې کم دی څه ورکولې قادیانانو ورله داد ورکو داد ده ورته وی چې انشاءالله چې څومره څو کلونو کې ډېر زر چې کم دی نو پاکستان یو بل پاکستان را روان دی چرته به چې قادیانانو ته مکمل ازادي وي چرته به چې د حضور ګستاخانو ته مکمل ازادي وي او د علماء حق په زبانونو باندې به هم پابندي لګي هغې ورته وی داسې پاکستان ډېر زر دی چې را روان دی
میں داستا مشرانم دا ارمان قبر تا وڑلے دے ننے دا قبر نمو نشانم اورک دے ننے پتہ نہ لگی چھ پکم زے کی مردار پروت دے او دا اڈو کی چرتا چکم دے سپوک خوڑلی دی او چرتا خور سر خوری شوی دی دا ارمان اغیم اوڑلے دے دا ارمان بتم اوڑے ستان اوڑان دے میو سڑی امدقہ دا فرعونیت جبوے امدقہ دا فرعونیت ظلم اور بربریت مثال قائم کو بی گناہ مسلمانان شہیدان کو سے چکم دے دا مسلمانانو دا میندو خویندو دا اغید عزتونو سودائی اکڑا او اغید چکم دے پا کفارو باندے خر سکڑے نن ورشا اغتا دس مرض لگے دلے دے کہ پخپل باندے وی پا ملین خلقوں کے دا چرتا یو کستا لگی یعنی پا لسو لکو خلقوں کے 10 لاکھ خلقوں کے چرتا یو کستا دا مرض لگی اللہ پا 10 مرض باندے مبتلا کرے دے نن دا جون خیرات غواڑی نن اگا ٹول ظلمنا چے دک کری دی اگا ٹول الحمدللہ اگا مظلومان اللہ جل جلالہ کامیابی ور کرے دا مگر دا ظالم نن دا جون خیرات غواڑی زکا دا ویما چے تبا دا خور سر خورشے تبا لانشے تبا و برباد بشے مگر تر قیامت تبا زماد محبوب علیہ السلام دا عزت و ناموس پر چم بلند ولاڑو انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ غازی تنویر قادری حفظہ اللہ یو شعر دے اور پدے بزخبل خبر راغنڈو ماں فرمائی چی یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے امتحان خوم دادے چی سوک بسوک خوشحالی تلگیا شخپلا قاگان خوشحالکا تخپل دا مغرب اگا قاگان خوشحالکا تداغی دا پارا گیر کا مسلمانان جیلونو کے بن کا صوبتون و تکلیفون پہ تیر کا داغی کورونو تورشا داغی بیزتیو کا ہر سو کا تخپلا کا خوشحال ہے مگر دا حضور غلامان با دا حضور دا دین دا پارا میدان کے والاڑی زکر دا حضور غلامان بخپلا کا خوشحال ہے انشاءاللہ او چھ سمرت ظلم کے سمرت جبر کے یقینو کے چونکہ دا قائدینو دا طرفنا چھ کم ذمہ داری پا ماں باندے را لاتا اس تا پتا دا دیر لویا دا او دا مشرانو اڈرو دا مشرانو اڈرو چھ پا ہر صورت باندے دا دے تحریک مشری پتا باندے راغلا او ستا چکم دے ستا پا دے ٹیم کے قیادت ستا پا سر باندے دے نور ٹول گیر دی نور ٹول گرفتار دی لہذا دا چھ دے دا سنبھالول پکار دی پا ذات دا خدای قسم مالخوی پڑھم بنیو رز باندے مزد عمرہ راکڑا میں سا جبا خوان بوی چھ پا دے لاسونو کے دا غلا ڈاکے دا قتل بلس پا وجہ باندے نا دا حضور علیہ السلام پا نوم باندے پا دے کے اتکڑیو لگی نو ما تا بد خپل نیکہ تاریخ را یاد شی دا بد خپل نیکہ دا یو تاریخ زان ترا مخی تکم چھ نور خو حسمو نشو نور دیر کمزوریو خو چھ دا کم مشن دا پارا تات کڑے لگے دلوے ننستا دا نوسی پلاس کے مغت کڑے ہو لگے دے دینا بلا دا فخر خبر کم دا عزت مندو چون کے دا جماعت پالیسی داوا چاگی ماتا ہوئی چھ ستا بہر انتہائی ضرورت دے ٹول خلق تا تسترگی دی پدے وجہ باندے عزت مندو چھ کم مسیران ناموس رسالت دی زمون پکلی کے دا حضور علیہ السلام پا نم باندے دا حضور دا عزت و دا ناموس پا نم باندے چھ دوی دا کم خوف و حراس کوششو کا نو دمرا دیت ہم ویما چھ تاسو ہم دا حضور سر مخامخ کے گئے دا دے حلف نوڑان دے تاسو اول دا اللہ و دا غد رسول سرم یو حلف اغسطے دے آنکھ دی ڈاکے کڑے وے مونگ بدر طویلیو چراش ہے مونگ ہم در سر کیگو گرفتارے کے
کدی قتل و غارت کړو مونږ به درته وینو چې مونږ در سره کیږو گرفتار یې کوي. تا ته هم پته وه چې د دې سزا د دې جرم صرف دا دی چې د حضور د عزت خبره کوي، د حضور د ناموس په دې قانون کې یو آواز ور سره دی ملو کړی دی او یو کړی دی. نو بیا عزتمندو دومره ظلم او دومره جبر ته وکړه چې څه کولی شي هغه وکړه. او په ذات د خدای قسم چې د حضور د غلامانو دپاره د حضور علیه صلات وسلام مبارک د در د پتنګانو دپاره تر قیامته پورې د دې نه بله غټه خبره نشته. ستاسو بچي او ستاسو نسلونه به هم فخر کوي چې زمونږ بابا او زمونږ رور د حضور د عزت او ناموس دپاره کړی په لاس کې اچولی وي. والله دا وړه خبره نه ده، دا وړه خبره نه ده، دا ډېره لویه خبره ده. دا خو زمونږ د پښتنو خو دغه یو تاریخ د شپه ورځې راځي پولیس که نه راځي، یو معمولي چاله سپېړه ورکو بیا راغلي کورونو کې هم ګرځي که نه ګرځي چې په هغې باندې مونږ وایو دا د خپل عزت خبره ده. خیر دا چلو شو، دا د حضور د عزت خبره ده، حوصلې به نه بایلې، دا د حضور د ناموس خبره ده. او انشاءالله تعالی چې دې څه کول هغه یې وکړل، ملعونې دپاره دي هغه کوشش شروع کړی دی، سرتوړ کوشش چې څه ته وایي. او دا ټوله لوبه هغې دپاره روانه ده، بل څه وجه نه ده. که تاسو له چاړه کې دا چولي چې دا هغه فلاني ځای کې بس سېزلی شی و نو هغه دي په خپله سېزلی و، پوهېږې دې باندې هغه دي په خپله باندې سېزلی و. د دې وزراو ویلي دي چې تحریک دې کې شامل نه و. که تاسو ته چا دا ویلي چې هغه املاکو ته نقصان رسېدلی و، دي په خپله باندې رسولی و. اشرپسند عناصر دي په خپله باندې راوستی و. د دې مسله صرف او صرف داسې عملونه ده، پوهېږې دې باندې. په هر صورت کې دا ذرائع مصدقه ذرائع دا خبر دی چې دی په هر صورت کې د 25 دسمبر د کرسمس چې کومه ورځ دی د هغې نه وړاندې دی دا تحفه یهودو له ورکول غواړي عیسایانو له. دی ټول په دې باندې متفق دي چې دا ملعونه مونږ ورکوو، په دې فیصله شوې ده. امتحان د حضور د غلامانو دی، مونږ نه دا فیصله قبول کړې ده، نه به تر قیامته پورې قبوله کوو انشاءالله. نه د حضور غلامان د خپل رهایۍ په بدله کې د دې خبرې سودا کولی شي، بالکل سودا نه کیږي د دې خبرې چې نه نه مونږ وایو خیر زمونږ مشر را پرېږده او بس که تاسې عملونه ورې کا. زه وایم مشران هم د دې مشن دپاره په جیل کې دي، په خوشحالۍ باندې د ورځې تېروي. زمونږ د اسلافو تاریخ دی، د حضور غلامانو ته به تر قیامته پورې دې باندې فخر وي. خو انشاءالله په یو قیمت باندې هم د حضور غلامان د حضور د عزت او د ناموس سودا نشي کولی، پوهېږې دې باندې چرې نشي کولی. دا به همیشه دپاره انشاءالله زمونږ ایمان وي. نن د جمعې مونځ پسې مونږه یو پرامن احتجاج نه دی، ریلی ده، پوهېږې دې باندې. ریلی مطلب دا دی چې نه روډ بندو، نه د عوامو ته د تکلیف څه اراده لرو، بلکې د دې ځای نه روانېږو. ریلی به روانه وي چې کوم ځای پورې روانه وه، کوم ځای کې راتاو شوه، کوم ځای کې ودرېده، او تاسو ته یې ووایي چې بس دلته اختتامي دعا کوو. تاسو به تر هغه ټیم پورې انشاءالله تعالی د خپلو ګاډو سره یو شانتې را روانې. صحیح ده. ریلی صرف د دې دپاره چې موږ حکومت وقت له دا پیغام ورکوو چې زمونږ اوسم جذبه د حضور د عزت او د ناموس دپاره ژوندی ده. مونږ حکومت وقت له اوسم دا پیغام ورکوو چې آسیا ملعونه څه صورت کې مونږ د هغې په رهایۍ باندې څه قسمه سمجھوتا نشو کولی. که تاسو یو کار کوئ الله دې دا تاسو له دا طاقت در نگی، خو واورئ د حضور غلامان په ناموس رسالت سمجھوتا نشي کولی. لہذا دقې باره کې صرف یو ریلی ده، یعنی یو مارچ دی، ریلی ده، او په هغې کې به انشاءالله د حضور علیه السلام غلامان چې دي دا مکمل طور باندې خپل شرکت یقیني کوي. او بیا به هلته په اختتامی دعا چې په هر ځای کې کېږي هلته به انشاءالله اختتامی دعا کوو. تاسو ټول به دې حالاتو کې استقامت سره چې څنګه تاسو مظاهره وکړه، نن ستاسو جذبه چې ده الحمدلله د نور کله نه هم زیاته ده، د نور کله نه هم زه وینم چې ستاسو جذبه زیاته ده، ستاسو ولولا محبت او مینه سیوا ده. د هغې وجم دا ده چې مسلمان په دې خبرو باندې نه یریږي نه دوکه کیږي. نه دا د مسلمان شان دی، نه دا د مسلمان شان دی چې هغه به د حضور د عزت او د ناموس خبره پرېږدي. انشاءالله دا زموږ مشن دی او تر د ژوند د آخري ساه پورې به دا مشن انشاءالله مو چلو. او چې کوم دیشګردي او بغاوت دی په هغه چا باندې جوړ کا چې چا د ملک د 2 ټکړې خبره کړې ده، چې چا دا ملک 2 ټکړې کړ، چا په دې ملک دیشګردي پیلاو کړه، چا دا ملک چې کوم دی لاړه او هغې
په دې ملک کې اور لګولې دی آقا خلکو پسې لاړ شه دا د حضور غلامان د دې وطن جوړونکي دي او د دې وطن څخه د دې محبت چې کوم دی زمونږ پر رګونو کې دی خو نه د قادیانیت ته پرېږدو نه د قادیاني نوازۍ ته پرېږدو انشاءالله تعالی چې په کوم کلاو مټ باندې دي د قادیانیت ملګرتیا شروع کړې ده او کوم اقدامات شروع کړي دي د حضور غلامان هر څه برداشت کولی شي دا خبرې چرې نشي برداشت کولی موږ مخکې هم ورته ویلي چې تکړه شه ملک له ترقي ورکړه هغه خواصې خلکو حالاتو لیدل چې څه دي چې څه کوې هغه وکړه زمونږ د ایمان چې کوم ریډ زون دی دا به نه چېړې که دا دې وچېړه بیا به د حضور غلامان د غر غوندې ستا مخې ته ولاړ انشاءالله الله کریم جل جلاله دې ستاسو د ټولو دغه مینه د محبت په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي